thank you, Brad, and thank you, the viewers of Brad TV. This is my first time ever on Brad TV, and because it's in Korean, I can't say that I'm, I've been watching this for 10 years, but I'm grateful for my opportunity to meet Brad 10 years ago, actually at a wonderful Korean church in New Jersey. And I'm grateful that I had an opportunity 10 years ago, as it turned out, to come and teach and preach and answer questions in Korea. And I'm grateful for the Korean Christian community that does love Israel, and more who are seeking. So I'm grateful to Brad. I'm grateful to Brad TV to cover these type of issues, the films that he's made, and this opportunity to be with you all on this network. This is Israel's darkest hour, but in the darkness, the light shines very strongly, brightly, and this is the moment, right? The world is abandoning Israel. That's terrible, but it means it's an opportunity for those of us who love Israel because we love Jesus, we understand the Bible, for us to stand faithfully. And the Jewish people are noticing. The people of Israel are noticing. The government of Israel is noticing that their most faithful friends in the world are people who love Jesus. And so I hope this interview on Brad TV is helpful to you, to the Korean church, and that you'll share it. Take the link and share it with people on social media to help them think about these things, because there's a blessing. Starting in the book of Genesis chapter 12, God says, I will bless those who bless Israel, the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, and the nation of Israel. There's a blessing. I will bless those who bless you, but those who curse you, I will curse. I think we all know which side of that equation we want to be on, and I'm grateful to Brad TV that you are on the side of blessing Israel and the Jewish people and being a witness to the Jewish people in the name of Jesus. And it's an honor to be with you. God bless you, and I hope this program is helpful. Thank you. 하나님의 위로가 여러분의 가정 가운데, 또 여러분의 교회 가운데, 공동체 가운데 가득 흘러넘치기를 간절히 소망합니다. 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 내 백성을 위로하라라는 제목으로 이 샤밧의 시간 가운데 말씀을 나누고자 합니다. 온전한 그 샤밧의 왕 대신, 샬롬의 왕 대신 예수아를 우리가 소망하게 해주시고 주님을 기다린 가운데 살아낼 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 또한 100여 명의 지금 억눌린 자들에게 아버지 또한 자유를 주시기 원하고, 또한 우리가 정말 하나님의 위로가 그들과 그들의 가정 가운데, 또한 이스라엘 가운데, 또한 열방 가운데 가득 흘러넘치기를 간절히 원합니다. 함께하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 샤밧입니다. 샤밧이 되면 너무 기뻐요. 왜 기쁜지 아세요? 브레드 TV가 하니까. 샤밧이 시간 되면 그냥 기쁠 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 축복해 주시기로 정한 시간이고, 또한 하나님께서 정한 시간 가운데 우리가 우리의 노력이 아닌, 우리의 열심이 아닌 하나님의 시간 가운데 우리가 나아갈 수 있기 때문에 그냥 좋고 그냥 행복한 것 같습니다. 오늘 예배 가운데서 정말 많이 울었어요. 계속 제 앞에, 모니터 앞에 이제 있었는데, 이 사진들을 보면서, 물론 이 납치된 인질들 해서 이렇게 나오는데, 이분들 많이 봤죠. 많이 보고 했는데, 이 샤밧의 시간 가운데 보는데 눈물이 멈춰지지가 않는 거예요. 특별히 오늘 준비한 말씀의 제목이 내 백성을 위로하라 라는 말씀을 준비해서 또 그런지 몰라도
하나님께서 너무 많은 눈물을 주시더라고요. 예, 그렇습니다. 그래서 정말 하나님께서 이 시간 가운데 하나님의 백성 이스라엘이 위로를 받기 원합니다. 예, 그 이스라엘 백성, 그 가족들이 위로를 받기 원합니다. 예, 위로자 되신 분은 우리 예수 그리스도, 예수와 한 분밖에 없음을 고백합니다. 내 백성을 위로하라고 말씀하십니다. 물론 우리의 삶 가운데서 위로가 필요합니다. 우리의 공동체 가운데 위로가 필요하고 열방의 모든 사람들에게 위로가 필요합니다. 하지만 하나님께서는 그 전쟁의 때, 이스라엘의 핍박의 때, 이스라엘의 환난의 때 내 백성을 위로하라고 말씀하시고 또한 그 위로다 되신 예수 그리스도를 선포하고 증거하라고 말씀하십니다. 우리가 참된 샤밧을 보내기 원합니다. 그들을 위로하는 참된 그 하나님의 평화, 예수 그리스도 예수아가 선포되는 그 위로의 샤밧이 되기를 축복합니다. 이사야 40장 1절 먼저 읽도록 하겠습니다. 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 아멘. 너희는 위로하라. 하나님께서 명령하시는 것입니다. 하나님의 명령은 우리가 어떻게 해야 되나요? 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 이것은 너희가 하나님의 사람이면, 너희가 하나님의 백성이면 무조건 해라. 율법입니다. 율법주의가 아니라요, 율법이에요. 율법은 뭐예요? 하나님의 명령이고 하나님의 말씀을 반드시 지켜야 한다는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀, 이 명령을 지키지 않으면 하나님의 나라로 나아갈 수가 없는 거예요. 명령입니다. 지키십시오. 무엇을요? 내 백성을 위로하라. 근데 내 백성이 어디에 있는 사람이 내 백성이냐? 2절부터 계속 읽겠습니다. 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외치라. 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라. 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 하시니라. 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 골짜기마다 도두어지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라. 아멘. 누구에게 말하라고 써 있나요? 누구를 위로하라고 써 있나요? 큰 목소리로 한번 말씀해 주실래요? 각자 각 집에서 또 여기에서 예루살렘. 예, 위로의 대상이 위로를 누구에게 해야 되는지가 명확히 나와 있습니다. 예루살렘. 그 예루살렘은 통치의 도시인 것이죠. 예수님의 통치의 도시, 영원한 그 다윗의 자손, 예수 그리스도의 통치의 도시. 그곳에서 하나님께서는 선포하기를 원하십니다. 누가? 이방에게. 누가? 열방의 백성들이 그곳을 향하여 또한 그곳에서 외치기를 원합니다. 그 백성을 그것에게 예루살렘에게 마음에 닿도록 그냥 대충 말하는 것이 아니라 축복합니다. 위로합니다. 하는 것이 아니라 진심으로 내 마음을 다하여 외치라고 말씀하십니다. 뭐라고요? 그 노역의 때가 끝났고 그 죄함이 사함을 받았느니라. 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 하시니라. 이제 다 끝났어. 하나님께서 너에 대한 징벌을 다 이루셨어. 이제 너에게는 회복의 때밖에 없어. 이제 영원한 하나님의 나라가 이루어질 거야. 이제 메시아 왕국이 이루어질 거야. 이 말로 위로를 해야 한다는 것입니다. 누가요? 열방하면 너무 멀잖아요. 누가요? 예, 내가 해야 됩니다. 내가
예루살렘을 향하여 예루살렘 백성에게, 유대인들에게 말해야 되는 거예요. 뭐라고요? 이제 너희들 다 혼날 거 다 끝났어. 이제 회복의 때야. 이제 너희들에게는 영원한 기쁨과 영원한 안식과 영원한 하나님과 함께하는 것밖에 남지 않았어. 할렐루야. 유대인들이 어떨까요? 예루살렘 사람들이 어떨까요? 저는 그 마음 가운데 정말 고마워함이, 또한 그 예수 그리스도를 향한 그 온전한 회개와 뜨거운 마음이 일어날 것이라고 믿습니다. 예수 믿는 자들이 유대인들을 시기나게 해야 돼요. 저는 이 시기가 부정적인 단어라고 생각하지 않습니다. 이 시기는요, 이들의 마음이 뒤집혀지는 거야. 완악한 마음에서 무엇으로? 예수님을 온전히 소망하는 마음으로 뒤집어지는 거. 이방인은요, 유대인을 어떻게 하는 사람들이에요? 속마음을 뒤집게 하는 사람들이에요. 시기나게. 무엇으로? 예수 그리스도로. 그들의 참된 위로자, 평강의 왕 대신 예수 그리스도의 그 메시지로 말미암아 이제 예수님께서 곧 오실 거야. 이제 너희들이 준비돼야 돼. 우리 함께 준비해야 돼. 무엇을? 예수님의 오심을. 그래서 우리는 무엇 해야 돼요? 증거해야 돼요. 이 전쟁의 때 이들의 마음은 큰 환난의 때, 물론 이 전쟁이 큰 환난인지 아닌지는 알 수가 없어요. 예. 하지만 진짜 큰 환난의 때, 마지막 그 전쟁의 때, 아마겟돈 전쟁의 때 우리는 그들에게 또한 위로할 수 있어야 되는 것입니다. 혼날 만큼 혼났어. 아니, 2배나 혼났어. 이제 메시아 왕국의 때가 일어날 거야. 이제 시작돼. 라고 우리는 위로할 수 있어야 한다는 것입니다. 우리가 이분들에게 위로하기 원합니다. 속기 풀어나기를, 속히 이 포로된 이 가자지구에서 풀어나기를 원합니다. 또한 이스라엘 백성 가운데 이스라엘 또한 그 모든 그 국민들 가운데 우리는 선포해야 된다는 것입니다. 이제 메시아께서 곧 오실 거야. 여러분 선포하십시오. 이들이 낮아졌을 때, 이들이 정말 주님 앞에서 겸손하여졌을 때 우리는 외칠 수 있어야 한다는 것입니다. 불가능해요? 아이고 목사님 알지도 못하는 소리 하지 마십시오. 저 이스라엘 선교사 출신입니다. 모르겠어요? 저 이스라엘에서 살았던 사람이에요. 모르겠어요? 우리의 힘으로는, 우리의 능력으로는, 우리의 경험으로는 불가능합니다. 하지만 하나님께서 하고 계시잖아요. 그리고 하나님께서 이루실 것입니다. 예수 그리스도, 예수에 대해서 증거할 때, 그 전쟁의 때 그들이 위로를 받게 될 것이고, 그 전쟁의 때 예수아를 맞이하게 될 것입니다. 하나님께서 말씀하십니다. 위로하라. 내 백성을 위로하라. 이때 하나님의 능력이 나타날 줄로 믿습니다. 예, 갑자기 여기 생수가 막 이렇게 흘러 넘치네요. 이 보좌의 생수인가? 할렐루야. 예, 저 신비주의는 아닙니다. 예, 신비주의 하니까 갑자기 떠오르는 사건이 있었는데, 제가 2007년도에 처음 이스라엘 선교사로, 그때가 만 29살이었어요. 할렐루야. 저는 그때 제가 다 큰 줄 알았어요. 그래서 어쨌든 아무것도 모르고 이스라엘 갔는데, 이스라엘 가서 이제 첫 주를 맞이하게 됐죠. 근데 갑자기 저에게 이상한 성령의 일하심이 나타나기 시작하더라고요. 어떤 증상이 나타나냐면 제가 우울한 거예요. 제가 특별히 우울할 일이 없었어요. 왜냐하면 이스라엘 이제 들어갔고, 거기에서도 뭐 사역도 이제 하고, 또 뭐 아이도 있고 뭐 아무 문제가 없는데 계속 눈물이 흐르는 거예요. 왜 이런 거? 내가 우울증인가? 한국을 떠나서 내가 지금 너무 우울한가 하고. 근데 이것이 하루 이틀 가는 것이 아니라 일주일째 막 계속 쉬지 않고 눈물이 흐르는 거예요. 저 그렇게 우울한 사람 아니거든요. 유쾌하거든요. 예.
근데 하나님께서 말씀하시더라고요. 이것이 이스라엘의 외로움이다라고 말씀해 주시더라고요. 마음 가운데 말씀해 주시는 거예요. 주님 왜 그렇습니까? 왜 내가 이렇게 울어야 되고 우울해야 됩니까? 할 때 주님께서 주시는 감동이 이것이 이스라엘의 외로움이다. 그들을 위로하라. 그들을 품어라 라고 말씀해 주시더라고요. 그래서 저는 이제 막 이스라엘 선교사로 막 갔기 때문에 사실은 그때만 해도 2007년도만 해도 이스라엘에 대해서 말하면 뭐 사람들이 이스라엘 그 현지에서조차도 이상하게 쳐다보고 그래서 제대로 말도 못할 때였어요. 저 이스라엘 회복을 위해서 기도합니다 하면 사람들이 이상하게 쳐다보던 시절이었거든요. 예. 근데 그때 가운데 주님께서 명확히 말씀해 주시는 거예요. 이들은 위로가 필요한 백성이고 이들을 위로할 때 하나님의 나라가 이루어질 것이고 이들을 위로할 때 하나님의 뜻이 이루어질 것이다. 근데 제가 정확히 몰랐죠. 들었어도 마음 가운데 말씀해 주셔서 무슨 뜻인지 몰랐죠. 오랫동안 또 사역하고 또 하나님의 뜻과 하나님의 언약에 대해서 계속해서 말씀 가운데 나아갔을 때 그때서야 정확히 그 마음 가운데 10년 가운데 말씀해 주시는 거예요. 그 마지막 때 이스라엘은 아무 친구도 있지 않을 것이다. 온 세상 가운데 사랑이 식어져 가는 그때 네가 손을 잡아줘야 한다는 그 말씀을 주셨습니다. 그래서 지금까지 하고 있는 거예요. 브레이브TV. 제가 알기로는 아마 맨 처음 전화 왔던 것 같긴 한데 제가 그때 시간이 약간 뭐가 바빠가지고 3회 때 온 것 같아요. 아니면 어쩔 수 없고요. 어쨌든 지금 브레이브TV 초기부터 계속해서 함께 이스라엘 사역을 해온 가운데 제가 변하지 않을 수 있었던 것은 이 이스라엘 향한 뜨거움이 변하지 않을 수 있었던 것은 그 하나님의 갈망, 하나님의 마음, 하나님의 그 뜨거운 그 심장을 보았기 때문이라고 저는 확신합니다. 저도 이게 몰랐는데 열심히 이스라엘 사랑하다 보니까 이스라엘 사랑한 지가 벌써 17년, 18년 이 정도 됐더라고요. 어느 날 정신 차리고 보니까 제가 만 29살이니까 얼마나 머리가 변함이 없다고 하시지만 그건 거짓말이시고요. 많이 변했어요. 그리고 오늘 그래서 많이 얼굴도 많이 변하고 했는데도 불구하고 내가 아직도 이스라엘을 사랑하고 이스라엘을 위로하는 자리에 있다는 것이 저는 얼마나 감격적이고 또한 감사한지 모르겠습니다. 너무나도 감사합니다. 시편 122편 5절에서 7절입니다. 거기에 심판의 보좌를 두셨으니 곧 다윗의 집의 보좌로다. 예루살렘을 위하여 평안을 구하라. 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다. 내 성 안에는 평안이 있고 내 궁중에는 형통함이 있을지어다. 아멘. 거기에 심판의 보좌가 있게 된다고 말씀하십니다. 거기가 어디죠? 예루살렘. 예루살렘. 예루살렘 가운데 그 보좌가 있을 예루살렘 가운데 예수님께서 앉으셔서 심판하시고 구원해 주신다고 말씀해 주십니다. 우리는 예루살렘을 위로해야 됩니다. 왜냐하면 모든 공격은 거기가 주님께서 영원히 통치하실 다윗의 보좌가 있을 장소이기 때문에 열방의 공격이 다 어디를 향해 있어요? 예루살렘. 왜요? 메시아가 통치할 곳이기 때문에 거기만 없으면 사단 입장에서는 만사 형통이에요. 근데 하나님께서는 반대로 말씀하십니다. 거기에 예루살렘에 평화가 있어야 무엇이 풀어진다? 형통함이 풀어진다. 사자성어로, 사자성어인지 모르겠지만 만사 형통. 모든 일의 형통함은 모든 일에 있어서 온전한 회복과 기쁨과 안식은 바로 예루살렘 가운데 평안이 풀어질 때 있게 된다는 것입니다. 여러분, 행복하고 싶습니까? 행복하셔야 돼요. 평안하고 싶습니까? 평안하셔야죠. 그럼 무엇 하면 돼요? 예루살렘을 위하여 기도하십시오. 예루살렘의 평화를 위하여 기도하십시오. 그래야 영원한 평화가 여러분의 삶 가운데 일시적인 것이 아니에요.
영원한 생명이, 영원한 평화가, 영원한 안식이 여러분의 삶 가운데 일어나게 될 것입니다. 하나님께서는 그것을 뭐라고 말씀하시냐? 위로라고 말씀하십니다. 위로, 히브리어로 뭐예요? 예? 노아예요, 노아. 예. 노아 할아버지 할 때 방주 지으셨던 노아입니다. 온전한 안식, 온전한 하나님의 위로가 하나님께서는 필요하시다는 것입니다. 하나님의 위로는 어떻게 풀어지는 것이냐? 예루살렘을 축복할 때, 예루살렘을 위로할 때 하나님의 위로가 이 땅 가운데서, 온 우주 가운데서 풀어지신다고 말씀하시고 계시는 것입니다. 예루살렘을 축복하는 것은 옵션이 아닙니다. 선택이 아니에요. 가끔씩 저에게 이스라엘 중심의 메시지를 전하고 또 이스라엘 중심의 이제 예배를 하고 하면 저한테는 가끔씩 이렇게 질문하시는 분이 있어요. 목사님은 특수사역이시죠? 제가 제일 싫어하는 말이에요. 목사님은 특별히 이스라엘을 품도록 하나님께서 지명하신 거죠. 이거 정말 기분 나쁜 말이에요. 여러분, 이스라엘을 사랑하는 것은 특수사역이 아닙니다. 이것은 열방의 선교의 개념을 뛰어넘은 우주적 개념인 것이고 열방의 하나님의 나라가, 하나님의 통치가 이루어지게 하는 언약적 개념이라는 것이죠. 전 특수사역 아닙니다. 어떤 사역인 줄 아세요? 일반 사역이고요. 보통 사역이에요. 아주 보통 사람입니다. 예, 그 옛날에 그 대통령님 생각하지 마시고요. 그냥 보통 사역자예요. 보통 사역자예요. 예. 예, 옛날, 이거 이해하면 옛날 분이세요. 예. 그래서 절대 이스라엘을 사랑하는 것은 이스라엘을 사랑하도록 택함 받은 자만 하는 것이 아니라 모든 열방의 교회와 열방의 백성들, 성도라면 반드시 이스라엘을 사랑해야 한다고 말씀하고 계십니다. 왜? 하나님의 뜻이고 하나님의 나라가 그 가운데 임하여질 것이기 때문인 것입니다. 아멘. 자, 이사야 66장 13, 14절 읽습니다. 어머니가 자식을 위로한 같이 내가 너희를 위로할 것인즉 너희가 예루살렘에서 위로를 받으리니 너희가 이를 보고 마음이 기뻐서 너희 뼈가 연한 풀의 무성함 같으리라. 여호와의 손은 그의 종들에게 나타나겠고 그의 진노는 그의 원수에게 더하리라. 아멘. 어머니가 자식을 위로함 같이. 여기서 위로한다는 것은 품어주는 거예요. 왜? 배고픈 아기에게 젖을 넉넉하게 배부르게. 아기들 배부르면 어때요? 세상 편하고 막 이렇게 뒤집어져 있죠. 세상 편하게. 그것처럼 충분하게 안식으로 샬롬으로 하나님께서 그 날에 예루살렘을 위로해 주시겠다라고 말씀해 주시고 계십니다. 예, 그 위로함이 예루살렘 가운데 풀어질 것입니다. 또한 하나님의 위로는요, 하나님의 백성을 품어주시는 것과 더불어 또한 예루살렘을 대적하는 자를 심판하시는 것까지가 무엇이다? 하나님의 위로라는 것입니다. 예, 누가 내 자식 건드렸어? 누가 내 눈동자 건드렸어? 하면서 하나님의 위로는 그들을 심판하심으로 통해서 이 예루살렘 가운데 온전한 이스라엘의 하나님을 나타내시는 것까지가 하나님의 위로라고 말씀하십니다. 마지막 때 구원과 연관이 있습니다. 아닌가요? 뭐 구원 얘기하면 또 예민해지시더라고요, 많은 분들이. 예. 여러분, 마지막 때에는요, 예루살렘을 사랑하느냐, 예루살렘을 사랑하지 못하느냐로 갈라져요. 양과 염소로. 예. 제가 이 말하면 또 이 공격하시는 분들이 굉장히 많아요. 제 경험상. 오래 살아야겠잖아요, 저도. 근데 성경에는 정확히 언약적으로 나와 있어요. 할렐루야. 예, 이제 뭐 공격도 안 무서워요. 자, 하도 많이 받아서. 자, 스가랴 14장 11에서 12절입니다. 스가랴 14장 11, 12절입니다. 함께 읽겠습니다. 사람이 그 가운데 살며 다시는 저주가 있지 아니하리니 예루살렘이 평안히 서리로다.
예루살렘을 친 모든 백성에게 여호와께서 내리실 재앙은 이러하니 곧 섰을 때 그들의 살이 썩으며 그들의 눈동자가 눈구멍 속에서 썩으며 그들의 혀가 입 속에서 썩을 것이요. 예. 하나님의 위로의 방식, 그 마지막 때 하나님의 위로의 방식에 대해서 지금 설명하고 계십니다. 사람이 예루살렘 가운데서 살며 다시는 그 예루살렘 가운데서 무엇이 없다고요? 저주가 없다. 킹덤이 이루어진다는 것입니다. 하나님의 나라가 이루어진다는 것입니다. 그럼 여러분 어디에서 사실 거예요? 예루살렘에서 사셔야 돼요. 여러분은 예루살렘 태생이에요. 하나님의 계획 가운데서. 거기에서 우리는 낳고 우리는 거기에서 영원히 살아야 한다는 것입니다. 하나님의 그 계획이 있는 그곳 바로 예루살렘 가운데서 우리는 저주가 없는 그 새 예루살렘 것을 영원한 하나님의 도시에서 우리는 살게 될 것입니다. 그러므로 예루살렘이 평안히 서리로다. 이것이 뭐냐? 하나님의 위로라고 하는 것입니다. 하나님의 위로의 땅 예루살렘에서 영원히 사시기를 축복합니다. 또 하나님의 위로의 방식 하나는 뭐라고요? 심판이라고 했어요. 하나님의 위로의 방식 또 하나는 심판. 12절 예루살렘을 친 모든 백성에게 예루살렘을 쳤다는 것은 예루살렘을 뭐 했다는 거예요? 예루살렘을 증오하는 거예요. 형제를 미워하는 것은 곧 뭐예요? 살인이라고 말씀하십니다. 예루살렘을 우리가 마음 가운데 미워해요. 예루살렘을 미워한다는 것은 하나님의 언약을 미워하는 거예요. 하나님의 계획을 반대하는 거예요. 왜? 하나님의 언약의 중심에 어디가 있기 때문에? 예루살렘이 있기 때문에 그런 것이죠. 그래서 예루살렘을 쳤어. 내가 예루살렘을 미디어를 보면서 저주했어. 하지만 우리가 브레드 TV를 보면서 예루살렘을 축복하면 이 저주를 면할 수가 있고 오히려 만사 형통으로 들어갔어요. 근데 브레드 TV 안 보고 딴 미디어 보고 막 예루살렘을 저주하면 어떻게 되는 거예요? 썩어요. 여러분 썩으시면 안 돼요. 마지막 때엔 브레드 TV를 더 애용해 주시기를 축복합니다. 할렐루야. 그래서 어떤 저주가 임하냐? 곧 섰을 때 그들의 살이 썩으며 그들의 눈동자가 눈구멍 속에서 썩으며 혀가 입속에서 썩을 것이다. 다 썩어버리는 저주가 임하게 되는 것입니다. 여러분 썩으시면 안 됩니다. 여러분은 영원한 몸으로 영원한 예배자로서 그 날에 서야 한다는 것입니다. 그 기준이 어디에 있다? 예루살렘. 예루살렘의 위로의 때 하나님의 위로의 시간 가운데 여러분들이 서 있기를 썩지 않고 영원한 몸으로 서 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이것을 살아냈던 자가 있습니다. 누가복음 2장 25절 누가복음 2장 25절입니다. 함께 읽겠습니다. 예루살렘에 시몬이라는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라. 성령이 그 위에 계시더라. 아멘. 이스라엘의 위로를 기다린다는 것은 메시아가 오시기를 기다린다는 것이고 메시아가 오심으로 메시아 왕국이 임하기를 기다리는 자예요. 이런 자를 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐? 의롭고 경건하다. 하나님의 의를 가진 자이고 거룩한 사람이라고 하나님께서 말씀하고 계시는 것입니다. 이곳에 계신 또한 함께 시청하고 계신 분들은 다 어떤 분들이냐? 의롭고 경건한 자이신 줄로 믿습니다. 아멘. 근데 그 위에 무엇이 계시더라? 어떤 분이? 성령이 계시더라. 할렐루야. 우리가 성령의 충만함을 받기를 바랍니다. 성령의 일하심을 우리가 또한 체험하기를 원합니다. 우리가 성령을 받으면 어떤 일이 벌어져요? 사도행전 1장 6절에서 8절입니다. 함께 읽습니다. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 제자들에게 말씀하시고 제자들도
킹덤이 이루어지기를, 하나님의 왕국이 이루어지기를 기다리고 가장 소망하는 자들이었던 것이죠. 왜? 예수님께로부터 하나님 나라에 대한 메시지를 매일매일 들었기 때문에 그런 것이죠. 그래서 이들도 예수님께 질문한 거죠. 이스라엘 나라를 회복하심이 지금입니까? 라고 했을 때 거기에 신경 쓰지 말라고 하셨어요. 언제? 킹덤이 이루어진 날짜 세지 말고, 날짜 세지 말라는데 꼭 세시는 분들이 계세요. 세지 말라면 세지 마세요. 좋은 말로 할 때. 그래서 세지 말라면 세지 마시고 무엇 해라? 오직 성령이 너에게 임하시면, 이 시므온에게 임했던 성령이 여러분 가운데 임하시기를 축복합니다. 그러면 무엇을 증거하냐? 너희가 권능을 받고 성령의 능력을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 바로 예수님의 다시 오심에 대한 증인으로서 살아내야 한다는 것입니다. 먼저는 유대인 가운데, 이스라엘 땅 가운데 증인의 삶을 살아냄이 충만하게 될 것입니다. 또한 온 열방 가운데, 열방에 또한 하나님의 오심을 바라는, 예루살렘의 속량을 소망하는 자들이 일어나 또한 증인의 삶을 살아낼 것입니다. 아멘. 온 땅이 주님의 오심을 기다림이 충만해질 거예요. 먼저는 유대인과 또한 그 다음은 이방인 가운데 충만해질 것입니다. 그래서 함께 그 예루살렘에 모이게 될 거예요. 그 충만함으로 이방인을 통해서 또한 식이 나서 또한 일어난 유대인들이 온 예루살렘 가운데 모여서 뭐라고 외칠까요? 밥 먹자 외칠까요? 뭐라고 외칠까요? 딱 한 메시지를 외칠 것입니다. 바루카바 베셴 아도나이, 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여. 그때 완전한 평화의 왕 되신, 위로자 되신 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 온 예루살렘을, 온 열방을 평강 가운데 두실 것입니다. 아멘. 자, 우리 누가복음으로 할게요. 누가복음 2장 36절에서 38절 한번 보도록 하겠습니다. 누가복음 2장 36에서 38절. 자, 안나 선지자 함께 읽겠습니다. 또 아셀지파 바누엘의 딸 안나라는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라. 그가 결혼한 후 7해 동안 남편과 함께 살다가 과부가 되고 84세가 되었더라. 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 마침 이때에 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 속량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라. 아멘. 84세까지 성전을 떠나지 않고 주야로 무엇을 기도했냐? 주야로 메시아 왕국에 대해서 기도한 것입니다. 그것을 어떻게 알아요? 그것을 매일 증거했잖아요. 예루살렘의 속량을, 예루살렘의 구원을, 예루살렘 가운데 하나님의 위로가 있기를 주야로 기도한 자가 바로 안나 선지자인 것입니다. 그래서 성령님이 그 안나 선지자로 하여금 무엇하게 했냐? 증인의 삶을 살아내도록 이끌어 주신 것입니다. 누구에게? 예루살렘의 속량을 바라는 모든 사람에게. 여러분, 예루살렘의 속량을 바라는 모든 사람에게. 근데 그 사람들은요, 아직 예수 그리스도가 열리지 않은 사람들이에요. 근데 무엇을 기다리고 있어요? 메시아를 기다리는 자. 마지막 때 예루살렘 가운데 이런 준비된 자들이, 남은 자들이 있게 될 것입니다. 메시아를 기다리는데 아직 그 메시아가 누구인지를 모르는, 예수아인지를 모르는, 누가 전해야 돼요? 그냥 이스라엘이 알아서 그냥 전하라고 하면 되죠? 그것이 아닙니다. 여러분, 우리 하나하나 이방인들이 시기 나게 해야 돼요. 유대인들을, 예루살렘을 시기 나게 할 자들이 여러분인 것입니다. 우리의 몫이 시기 나게 해서 예수아를 영접하도록, 그래서 온전한 예수아를 통한 그 온전한 위로와 그 구원으로 나아갈 수 있도록 우리가 하나 되어
우리가 또한 일어나서 정말 그 예루살렘의 속량을 위하여 기도한 가운데 우리가 서 있어야 한다는 것입니다. 여러분, 시므온의 부르심을 따라가시기를 축복합니다. 또한 안나의 부르심을 따라가기를 축복합니다. 또한 모든 그 선지자들, 모든 그 믿음의 선진들의 길을 따라가시를 축복합니다. 아멘. 그래서 우리가 이 위로에 대한 개념을 명확히 알 필요성이 있다는 거예요. 히브리적인 성경적인 위로는 바로 무엇이냐? 바로 메시아의 오심, 또한 메시아 왕국의 도래가 온전한 위로라는 것입니다. 이제 아시겠죠? 예루살렘을 어떻게 위로해야 되는지. 물론 우리가 많은 재정적인 지원과 또 문화 교류와 또 여러 가지를 통해서 그들의 마음을 여는 것 매우 매우 중요합니다. 하지만 우리는 더 중요한 메시지를 그들에게 전해줄 의무도 있는 거예요. 메시아가 예수하다. 이것을 전할 의무가 우리에게는 있는 것입니다. 아멘. 고린도후서 1장 3에서 7절입니다. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지이시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. 우리가 환난 당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된 것 같이 위로와도 그러할 줄을 알미라. 아멘. 우리 하나님은 자비 하나님이시며 위로의 하나님이십니다. 위로의 하나님께서 이스라엘을 위로해 주실 것입니다. 메시아를 통해 위로해 주실 것입니다. 예수 그리스도를 통해 위로하실 것입니다. 예수 그리스도를 온전히 알게 하기 위해 우리 가운데 하나님께서는 고난도 허락하여 주셨습니다. 또한 하나님께서 그 고난을 통하여 온전한 예수 그리스도를 알게 하심과 동시에 또한 위로를 통하여 온전히 더욱 예수 그리스도를 알게 해주시는 바로 경륜의 하나님이심을 우리가 믿어야 될 것입니다. 그래서 우리가 고난에 참여하는 것 같이 이스라엘의 환난에 참여하는 것 같이 또한 하나님의 위로가 우리 가운데 가득 흘러 넘치기를 또한 원합니다. 예루살렘 가운데 또한 우리의 삶 가운데 하나님의 위로가 흘러 넘치기를 원합니다. 예수님이 소망이고요. 예수님이 위로 되십니다. 우리 잠깐 옆에 분과 위로하실래요? 자, 우리 혹시 브레드 TV 인터넷으로 보시는 분들도 옆에 분과 위로해 주시고 축복합니다. 예, 하나님의 위로가 임하시기를 축복합니다. 조금만 참읍시다. 예수 그리스도께서 이제 곧 오십니다. 예수님께서 오셔서 우리의 모든 억울한 것들, 아픈 것들, 또한 상처받은 것들, 눌린 것들 다 풀어주실 것입니다. 먼저는 예루살렘 가운데 그 위로가 선포되기를 원합니다. 또한 온 열방 가운데, 또한 여러분의 가정 가운데, 모든 삶 가운데 모든 그 위로가 흘러넘치기를 원합니다. 예, 아주 그냥 생수가 계속 흘러넘치고 있어요. 할렐루야, 할렐루야, 아멘. 자, 우리가 위로에 대한 것으로 나옵니다. 네, 아유, 죄송합니다. 자, 데살로니가전서 4장 16에서 18절입니다. 함께 읽겠습니다. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 아멘. 자, 무슨 말로 서로 위로하라고 말씀하시나요? 예수님께서 이 땅에 오셔서, 자, 위로가 무엇이라고요? 예수님께서 이 땅에 오셔서 예수님과 우리가 영원히 살게 될 거야. 언제까지?
영원히 우리가 항상 주님과 함께 살게 될 거야. 이것이 뭐라고요? 성도의 위로인 것입니다. 마라나타가 위로인 것입니다. 여러분, 공동체 가운데 서로 성도의 교제 가운데 서로 위로해 주시기를 축복합니다. 수시로 옆에 분들과 위로해 주시기를 축복합니다. 조금만 참읍시다. 많이 힘드시죠? 조금만 참읍시다. 조금만 더 견딥시다. 이제 곧 예수님께서 오십니다. 우리가 그 위로로 우리가 능히 이 마지막 때를 살아내고 또 예루살렘 가운데 위로를 선포하는 여러분이 되시기를 간절히 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 위로다 되신 예수 그리스도를 우리가 믿기 원하고 또한 예수 그리스도를 또한 우리가 선포하며 살아내기 원합니다. 가자지구에 있는 억눌린 자들에게 하나님 위로해 주십시오. 메시아를 기다릴 수 있는, 메시아를 소망할 수 있는 그 위로를 부어주시기를 이 시간 요청합니다. 하나님 축복해 주신 가운데 그들이 온전한 또한 풀림 있게 해주시고 또한 풀림을 통해서 하나님의 위로와 또 하나님의 역사를 드러내시옵소서. 또한 모든 이곳에 있는 모든 공동체 가운데 또한 그 가정 가운데 개개인의 삶 가운데 하나님 위로를 주셔서 그 하나님의 위로로 살 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 주님께서 곧 오십니다. 이것이 이스라엘과 예루살렘과 또한 온 열방 가운데 참된 위로의 메시지가 되기를 간절히 원합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.